Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hala maqlami. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hala maqlami.
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا. Mulai sih. Cek cek. Ya nak mau garam kalbi bihu. Jaratan jamaah. يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طال المختار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طال المختار.
وقصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة طه الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار وقصد حمانا بنا طه المختار محمد يا أبا القاسم إمني آني محمد يا أبا القاسم إمني آني أسد قبل ميقاني بين المغار بين المختار يمم نحو المدينة أرى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة طار الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار وقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار. Disampaikan oleh beliau itu apa, tapi sejelas beliau ahli kiroah. Jadi beliau memang ahli kiroah dan ahli qiraati sab'ah. Sebentar lagi beliau akan menyampaikan ke kita bersama untuk ngaji. Ngereng sing ngaji ampun alengki. Saya sekek lake bisa ibu dina kana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Saya petun kaula muljaki para alim, para ulama, para kiai. Nakhusu bizikri Syekh Al-Al'amah yang dari Yaman, sebagian asatidz, sebagian wali santri, santri putra, santri putri yang saya banggakan. Pada kesempatan malam hari ini kita dianugerahi tamu yang luar biasa. Cak maturan untuk agai sanat, karena barusan sudah dibicarakan bahwa orang yang belajar baca Al-Quran mau tidak mau harus memiliki sanat keilmuan. Yang hadir pada malam hari ini, beliau memiliki sanat yang banyak dalam kurun waktu tertentu, dan beliau juga adalah mudir pengasuh ma'had di khusus Al-Quran. Untuk belajar Qiraatus Sab'ah katanya membutuhkan waktu 3 tahun. Artinya kalau mau ke Yaman, mau belajar Qiraatus Sab'ah butuh 3 tahun. Kalau Qiraah 9 katanya 4 tahun katanya beliau. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa beliau, bertemu beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kita cari. Arten dermah edingaki papender pasepa bedemu tarjim aja ko beter maren. Edingaki papender, catat, ambil buku, bolpen, karena insya Allah besok akan saya tanya. Jadi kalau catat poin-poin penting. Besok akan saya tanya, yang tahu akan mendapatkan hadiah. Baik, makle tak lem-malem, saya pikir cukup. Itu pesan saya, dengarkan baik-baik, cak buntaan, malar mancer, pesan kaulah sang rajunan stage, ngaulia barokan Al-Quran, ngaulia syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya pasrahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستاذ خلوه يجلس هنا عندنا. أستاذ تعال إلى هنا جلس. تفضل أستاذ. اسمه خالص. والله أكبر، خالصا مخلصا لوجه الله الكريم. الحمد لله إن شاء الله. وما اشتق من الإخلاص فهو فيه الإخلاص إن شاء الله تعالى. وكما يقول بعض العلماء ما اشتق من اسم الإخلاص فهو أرجى إلى القبول. الحمد لله. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وترداده يزداد فيه تجملا،
على قراءة القراء. وأما الإمام ابن كثير فله وترداده يزداد فيه تجملا، وإن كان ليس من القرآن فهذا مثالا فقط. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. هكذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في شأن مدح حامل القرآن وحافظ القرآن والمتصل بكلام الرحمن. جعلنا الله وإياكم من خواص أهل القرآن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل مع التكريم والتبجيل إلى مدير هذا المعهد ومن معه من القائمين على التدريس في هذا المعهد، والأساتذة والطلاب والمعلمين والمعلمات. جزاكم الله خيرا على إتاحتكم لنا هذه الفرصة النفيسة أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة المباركة التي إن شاء الله تعالى فيها سر القرآن ونور القرآن إن شاء الله. Alhamdulillah, beliau memulai arahannya, tausiahnya dan irsyadatnya pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan syair nazam yang isinya pujian kepada orang-orang yang berusaha ingin menghafalkan Al-Qur'an, untuk orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Quran adalah awthaku syafi'in, yang akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Wa agna ghanaim, dan Al-Quran adalah harta yang paling berharga. Ketika kita berada di dalam kubur merasa takut karena gelapnya, maka Al-Quran akan datang menemani kita menjadi cahaya. Kemudian Al-Quran adalah khairu jalisin, sebaik-baik teman. Al-Quran adalah sebaik-baik teman yang tidak akan pernah bosan kita mendengarkannya, yang tidak akan pernah bosan kita mengulang-ulangnya. Semakin banyak kita membacanya, semakin banyak dan semakin sering kita mengulang-ulangnya, maka akan semakin indah dirinya, semakin indah perangainya, semakin indah orangnya. Dan dengan membaca Al-Quran dan dengan dekatnya kita kepada Al-Quran, kita insya Allah akan dipandang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dari beliau untuk kita semua, beliau juga merasa sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, bertemu dengan adik-adik sekalian yang wajahnya masih belia, yang insya Allah penuh barakah. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang yang ahlul Quran. ثم يا أحبابي إن العلم الذي تتلقونه والعلم الذي تتعلمونه شريف عند الله تبارك وتعالى، كما قال أهل العلم كل علم يشرف بما يتعلق به. فأنتم تتعلمون القرآن، والقرآن كلام ربنا الرحمن، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. والمتعلم للقرآن هو أفضل طلاب العلم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك
تنبهوا إلى ما تتعلمونه واحرصوا على إجادة وإتقان ما تتلقونه واحرصوا على الاهتمام والتنبه إلى إتقان وإجادة وضبط ما تأخذونه من معلميكم ومن مدرسيكم لأن القرآن أحق ما ينبغي أن يتعلم وأحق ما ينبغي أن يعتنى ويهتم به لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على عناية كبيرة بشأن تلقي القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الهيبة ربما بعضا من الصحابة لا يستطيع أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قرأ الآية فلضبطهم ولشدة عنايتهم وتنبههم لشأن القرآن يأتي أحد الصحابة إلى آخر يا فلان نعم هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ الآية فإن قال نعم قال له أرني كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ الآية وإن قال له لم أره ذهب عنه لأنه لا يريد إلا أن يرى كيف لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يا أحبابي تعلم القرآن ليس فيه تلقي لكان عليه الصلاة والسلام اكتفى بتعليم بعض الصحابة لكن إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن أمر بجمع الصحابة جميعا حتى يحصل لهم جميعا التلقي والمشافهة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita di sini dikatakan oleh beliau, ilmu yang kita pelajari saat ini adalah ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan sesuatu tergantung kepada apa dia bergantungnya. Jika Al-Qur'an yang kita pelajari, maka Al-Qur'an langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an adalah asyraful ulumi 'alal itlaq. Secara mutlak paling afdalnya ilmu adalah Al-Qur'an. Wal muta'allimu lil Qur'an, dan santri yang belajar Al-Qur'an bisa dikatakan dia adalah seafdal-afdalnya santri. Semoga kita semua bisa mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan beliau adalah untuk kita, hendaknya kita harus tanabbah, harus waspada, harus ingat, jangan dientengkan terhadap apa yang kita pelajari, terhadap apa yang kita talaki, terhadap apa yang kita dapatkan daripada guru-guru kita. Kita harus mencatat itu semua, harus perhatian dengan apa yang telah disebutkan tadi. Al-Quran itu adalah suatu ilmu yang lebih berhak untuk kita pelajari, untuk kita tekuni. Karena sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, saking perhatiannya terhadap Al-Quran, saking ingin tahunya terhadap Al-Quran, mereka langsung belajar dan ingin melihat bagaimana gerakan bibir daripada Rasulullah SAW. Padahal
Rasul ini adalah sesosok manusia yang sangat istimewa, yang sangat memiliki wibawa yang luar biasa. Banyak yang tidak berani memandang wajah Rasul bukan karena takut, akan tetapi saking besarnya wibawa dari Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka para sahabat saking ingin tahunya tentang Al-Quran, saking ingin tahunya bagaimana bacaan ayat yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana gerakan lidah dan bibir Rasulullah ketika membacakan ayat, mereka memberanikan diri untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Para sahabat ketika mereka satu dan lainnya bertanya, apakah engkau wahai sahabat pernah membaca ayat ini dan melihat langsung dari Rasulullah? Jika dia menjawab na'am, maka selanjutnya ajarkan kepada saya, perlihatkan kepada saya bagaimana gerakan bibir Rasulullah ketika membaca ayat ini. Akan tetapi jika sahabat tadi yang ditanya menjawab tidak, maka sahabat yang ingin belajar pindah ke sahabat yang lain sampai menemukan sahabat yang pernah melihat langsung bagaimana bibir Rasulullah SAW ketika membaca ayat tersebut. Sehingga apa? Sehingga terjadilah yang namanya talaki dan musyafahah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, saking perhatiannya Rasulullah SAW ketika disampaikan wahyu kepada beliau, bukan hanya mengajarkan kepada sebagian sahabat. Yang beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh sahabat untuk mendengarkan, untuk melihat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أيها الأحباب، نحن في شأن وفي موضوع الحلقة وموضوع هذا المجلس الكريم أن نحسن سورة الفاتحة. وأنتم تعلمون يا أحبابي أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وأنتم تعلمون أن الفاتحة هي أساس الصلاة، ومن صلى ولم يتقن قراءة الفاتحة فلم تصح ركعته، ومن لم تصح ركعته لم تصح صلاته. وبهذا الاتصال والارتباط والترابط والتعلق صار لا بد من إتقان ومن إجادة سورة الفاتحة. إذن فسورة الفاتحة الخطأ الذي يقع فيه كثيرا ممن يقرأ في سورة الفاتحة وفي القرآن خصوصا هو على نوعان. الخطأ في قراءة القرآن على نوعان: خطأ جلي واضح، وخطأ جلي واضح وخطأ خفي، بمعنى ليس واضحا وليس بين. فالخطأ الجلي هو ما غير المبنى والمعنى، هكذا يفسره علماء التجويد ويبين معناه علماء التجويد والقراءة عليهم رضوان الله تعالى. الخطأ الجلي هو ما غير المبنى وما غير المعنى. ما الفرق بين المبنى وما الفرق بين المعنى؟ الفرق بين تغيير المبنى كمثل ما يقرأ القارئ ويقول صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، هذا تغيير في المبنى. المراد بالمبنى تغيير حركة أواخر الكلم، المبنى والمبني والمعرب من الكلمات، بمعنى تغيير أواخر الكلمات، هذا يقال له تغيير في
مبنى. أما التغيير في المعنى، أما التغيير الذي ربما يقع في المعنى كمثل إبدال حرف بحرف مثلا، كمثل عندما يقرأ القارئ ويقول الطلاق مرتان، فربما قال التلاق مرتان. فرق بين الكلمتين، فرق بين أن يقول الطلاق وبين أن يقول التلاق. ربما إن كان ربما إن كان التغير لم يكن إلا في صفة ليس في الحرف، صفة تغيرت من صفات الحروف فاستبدل الطاء بدلا عنه بالتاء، وهذا مما يحتاج إلى أن نتنبه إلى شأنه. كمثل ما يقرأ بعضهم غير المغضوب، هذا أيضا إبدال. أو كمثل ما يفعل بعض إخواننا في الصومال وغيرهم يبدلون الضاد إلى لام، هذا تغيير في المعنى. نعم، يقولون ولا الضالين يقولون ولا اللالين. إيش هذا الإبدال هذا؟ بدل من أن يقول ولا، عندما إذا قال مرة واحد قال ولا اللالين، قال المأموم آملين، بدل من أن يقول آمين قال على حسب الكلمة التي ربما جاء بها. هذا يا أحبابي كله تغيير في ماذا؟ تغيير في المعنى، تغيير في معنى ماذا؟ في معنى الكلمة وفي معنى اللفظ القرآني. إذن فاللحن في قراءة القرآن على نوعان: لحن خفي ولحن جلي. أما الجلي، أما اللحن هذا اللحن الجلي، أما اللحن الخفي قال فهو ما لم يغير المعنى ولم يغير المبنى، هذا لحن، هذا لحن خفي. بل قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم ومن جملتهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، أن اللحن الخفي هو الذي لا يدركه إلا صاحب الفن، هي الذي يتعلم التجويد هو الذي يدرك مثل هذا اللحن، كمثل الزيادة والنقص ربما في المد، مد 4 حركات أتى به 6 حركات، مد 6 حركات أتى به 4 حركات والعكس. هذا من يدرك مثل هذا؟ لا يدرك مثل هذا إلا المتخصص، إلا صاحب الفن، إلا صاحب المعرفة في هذا في مثل هذا العلم. وإذا كان الإنسان عنده الفهم وعنده المعرفة أدرك مثل هذه الأخطاء. الجلي هو ما غير المبنى وغير المعنى، الجلي. والخفي هو الذي لم يغير المعنى ولم يغير المبنى. نعم. ومثلنا على اللحن الجلي الذي فيه تغير في المبنى كمثل تغيير أواخر حركات الآيات. الرحيم يقول الرحيم، مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين، هذا خطأ كله هذا. نعم، هذا تغيير مبنى أواخر الكلمات. وتغيير المعنى مثال الطلاق ومثال التلاق. نعم. Paham ya. Ini dengar, catat, besok ditanya sama Dokter Mukhlis ini. Sesuai tema pada malam hari ini adalah tahsin qiraah,
khususnya di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah pondasi di dalam sholat kita. Maka kata beliau, barang siapa yang sholat kemudian bacaan Fatihahnya tidak itqan, tidak mutkin, dikhawatirkan rokaatnya tidak sah. Kalau sudah rokaatnya tidak sah, maka tidak sah pula sholatnya. Kesalahan yang biasa terjadi di dalam pembacaan Al-Quran, di dalam pembacaan surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Catat, kesalahan yang biasa terjadi ketika kita membaca Al-Quran itu biasanya ada dua. Yang pertama, khata'un jali, salah yang fatal yang jelas. Kesalahan yang jelas, kesalahan yang fatal. Kemudian yang kedua, khata'un khafi, kesalahan yang samar-samar. Kesalahan yang samar-samar. Apa itu kesalahan yang jelas? Itu terbagi menjadi dua. Ma ghayyaral mabna wal ma'na. Ya. Jadi kesalahan yang jelas itu terbagi menjadi dua. Ma ghayyaral mabna wal ma'na. Apa itu ma ghayyaral mabna? Yang merubah mabna susunannya, wal ma'na. Apa itu al mabna? Tulis al mabna. Contohnya adalah siratil, seharusnya kita baca siratal ladzina an'amta. Ini diganti siratil ladzina an'amtu misalkan. Itu kan kesalahannya jelas. Hal apa? Perubahan taghyiru awakhiril kalimah. Adanya perubahan di akhir kalimat. Yang seharusnya dhammah diganti fathah, seharusnya kasroh diganti fathah dan seterusnya. Wal makna adalah ibdalu harfin biharfin, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Menggantikan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya apa tadi? Ada ayat bunyinya at-talaqu marratan. Kemudian diganti sama dia at-talaqu marratan. Apa bedanya? Yang pertama to, yang kedua ta. Nah, misalkan lagi ada di Al-Fatihah ghairil maghdubi, diganti ghairil maghzubi. Contohnya tadi itu sudah diganti yang awalnya dha menjadi zai. Ada lagi contoh yang dibawakan oleh beliau waladdallin, diganti oleh beberapa golongan walallalin. Do diganti menjadi lam. Itu kesalahan yang fatal. طيب حتى لا يأخذ الكلام علينا الوقت الطويل نبدأ معكم أيها الأحباب من الاستعاذة. والمعلوم لديكم هل الاستعاذة من القرآن؟ Beliau tanya, kita langsung mulai, dan beliau bertanya, isti'adzah at-ta'awud itu Al-Quran apa bukan? Jawab, Al-Quran apa bukan? Ayo jawab. Hah? ليست من أحسنتم ليست من القرآن بلفظها هذا. لا توجد آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي، ولكن موجود. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس بهذا نفس هذا اللفظ. نعم، إذا أردنا أن نأتي بالاستعاذة أيها الأحباب ونحاول أن نأتي بالأخطاء التي في الفاتحة بشيء من العجلة حتى لا يدركنا الوقت. ما أدري في منطقة من المناطق في إندونيسيا في لمبون كأنه
في معهد من المعاهد طلب منا أن نتكلم على سورة الفاتحة، فبدأنا بشرح الأخطاء المتعلقة بسورة الفاتحة 2 ساعة. كانت المحاضرة 2 ساعة وما أتينا إلا ب1/3 من الملاحظات. Kata beliau wahid. ketika kemarin melakukan safari dakwahnya, berkunjung ke satu pondok dan temanya sama, yaitu tahsin qiraah Al-Fatihah. Katanya beliau, yang baru dipelajari itu 1/3 saja, waktunya 2 jam. Siap gak siap? مستعدين للساعتين لكن بشرط ما حد ينعس. 2 jam tapi syaratnya tidak boleh ada yang ngantuk. نعم بعضهم من الآن عاد ما بدأنا كذو بدأ ينعس. طيب إذن الاستعاذة أيها الأحباب، أولا إذا أردنا أن نبتدئ بالاستعاذة عندنا في قول الله تبارك وتعالى أعوذ. لاحظوا معي، انتبهوا معي، perhatikan bibir beliau ya, perhatikan. في قول الله تعالى أعوذ عندنا همزة الأولى والثانية عين، والهمزة مخرجها من أقصى الحلق، المنطقة الأقرب إلى الصدر، هذه يقال لها أقصى الحلق، والعين من وسطه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أدناه، قال الإمام ابن الجزري ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. في أدنى الحلق الهمزة، وفي وسط الحلق في أقصى الحلق الهمزة، وفي وسط الحلق العين. لابد من التنبه. شوفوا بعض ممن يقرأ يقول هكذا آؤو آؤو آؤو، هذا خطأ. الأول همزة نعم، لكن الثاني عين ليست همزة. لا تقل آؤو آؤو آؤو، همزتان هذه، فلا بد أن تقول أعو أعوذ أعوذ. خطأ أن يقرأ بعضهم ويقول ماذا؟ أن يقول أن يجعل الاثنين همزة، آؤو آؤو، خطأ. أو يجعل الأولى عين والثانية همزة، يقول عاؤو عاؤو عاؤو، أيضا خطأ هذا. أو تجد بعضهم يجعل الاثنين عين، عاؤو عاؤو عاؤو، أيضا خطأ. وبعضهم ربما جعل الاثنين همزة، وهذا أيضا خطأ. والصواب أن تأتي بالأول أولى همزة والثانية عين. هذا بالنسبة لأعو. لو رجعنا إلى ما بعدها، لو رجعنا إلى الذال، كثير ممن يقرأ ربما لو اخترنا بعض من الطلاب سيقرأ هكذا أعوذ ذو. شرط من شروط إخراج الذال صحيحة، لا بد أن ترى طرف اللسان، لا بد أن يرى الناظر إليك طرف اللسان هكذا، أعوذ ذو. فإذا لم تخرج اللسان فالحرف خطأ. ضابط صحة حرف الذال ونطقها صحيحة لا بد من إخراج رأس اللسان. العبرة بالذي ينظر إليك،
فإذا نظر إليك وكانت اللسان خرجت من محلها كان الحرف صحيحا وإن لم تخرج فالحرف خطأ. والحاصل كثير يقرؤون هكذا أعوذ أعوذ ذو اللسان ما خرجت أصلا، وإذا لم تخرج اللسان فالحرف خطأ. ومخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. قال الإمام ابن الجزري والضاء والذال وثاء منه أي من اللسان ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. إذن فالضاء والذال والثاء هذه 3 أحرف لا بد من بيان نطقها وبيان لفظها عند ماذا؟ من خروج اللسان عند النطق بها واللفظ بها. طيب بتشرح ولا بتترجم يعني؟ Di kalimat ta'awudz yang sering kita baca diawali dengan apa? A'udzu. Biasa yang terjadi kesalahannya di kalimat hamzah pertama, kemudian yang kedua adalah ain. Hamzah dan ain. Di mana keluarnya hamzah min aqsal halqi, dari bagian paling dekat kepada dada. Kerongkongan bagian bawah ini yang paling dekat dengan dada. Ini sebenarnya agak fasih juga kita ini. Jadi hamzah itu keluarnya dari kerongkongan yang paling dekat dengan dada. Apa saja yang keluar dari kerongkongan yang paling dekat dengan dada itu adalah a dan h. Biasanya yang terjadi kesalahan yang lumrah yang biasa terjadi, hamzahnya 2 kali. Yang seharusnya ain dibaca hamzah juga. A'udzu. Itu salah. Ada yang kebalik, ainnya dulu baru hamzah. A'udzu. Ada yang sama-sama pakai ain. A'udzu. Itu adalah kesalahan yang fatal. Jadi yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ain. A'u. Ya, jadi yang pertama hamzah, yang kedua adalah ain. Sedangkan zal, di antara syarat zal, syarat mutlak benarnya keluar huruf zal dari lisan kita, harus terlihat ujung lidah. Harus terlihat ujung lidah. Kalau ujung lidahnya tidak terlihat, maka zalnya tidak benar. Dari mana menilainya? Dinilai dari orang yang melihatnya. Orang yang melihat, jika melihat ujung lidah keluar dari mulutnya, maka huruf zalnya adalah benar. A'udzu. Jadi ujung lidah ini harus keluar. Apa saja huruf-huruf yang wajib keluar ujung lidahnya? Yang beliau katakan tadi membawa nazam dari Jazariyah, dha, zal, dan tha. Jadi 3 huruf. Dha, zal, dan tha. Itu adalah 3 huruf yang wajib keluar ujung lidah kita supaya makhrajnya benar. Pertama, Nabi beliau bilang khoto itu salah ya. Khoto itu salah. Kemudian tadi dijelaskan juga bagaimana makhraj zal. Lisan koncon cile sebentoh kiki. Koncon kiki. Artinya cile kotu keluar. Cek simpen di dalam. Jadi saya kira kemudian tadi juga dijelaskan tentang
huruf halak mulai dari hamzah, ha, terus sampai ke atas gitu ya, huruf halak. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang satu makhraj yang sama, misalnya sama-sama keluar dari lisan, zal, dha dan fa. Begitu juga mungkin nanti akan dijelaskan dengan dal, to dan ta gitu ya. Terima kasih. Klunya kalau khoto salah, dengarkan saja gitu ya. Kalau sahih benar, khoto salah gitu. Atau pakai istilah shawab itu benar, mun khoto salah atau keliru. Terus. نعم. إذن فين وصلنا؟ عدنا نحن في الاستعاذة. والله أعلم. أيضا من جملة الملاحظات الخاطئة، خطأ في الاستعاذة أن يقرأ ويقول من أين جاءت الغنة في الخيشوم في الهمزة؟ هل الهمزة من حروف الغنة؟ لا. ومثله العين، خطأ أن يقرأ القارئ ويقول أو هذا خطأ. لماذا؟ لأن العين الصحيحة أن تقول ليس هذا خطأ، هذا خطأ. أيضا أعوذ بالله خطأ أن تقول بالله الباء المكسورة نقول لها باء أو بي. كيف ننطق بها؟ الباء المكسورة نقول لها باء أو نقول بي. أيوة لذلك نقول بالله ليس بالله. لا بد من كسر ماذا؟ لا بد من إتمام كسرة الباء. لا نعم، ليست بالله أعوذ بالله، خطأ. لا بد أن تقول أعوذ بالله من نعم. إذن أيضا من الأخطاء في لفظ الجلالة عدم بيان الهاء. البعض يقول أعوذ بالله من الشيطان. أين ذهبت الهاء؟ سقطت، حذفت. ما سبب حذفها؟ الهاء أضعف الحروف الهجائية لسببان ذكر العلماء، علماء التجويد، أن الهاء هي أضعف حرف لسببين. السبب الأول أنها بعيدة المخرج، مخرجها بعيد عن الفم. الثاني لكونها صفاتها ضعيفة، ليس من صفات القوة في الهاء شيئا. إذن لا بد من بيان الهاء. أعوذ بالله ثم من الشيطان الرجيم، من الشيطان. عندنا الياء في الشيطان رخوة. ما معنى رخوة؟
يعني لا بد من استمرار الصوت عند النطق بالحرف. خطأ أن تقول من الشيطان، من شيء، ما هذا؟ قلقلة. وهل الياء من حروف القلقلة؟ هل الياء من حروف القلقلة؟ لا. ما هي حروف القلقلة؟ قطب جد، 5 أحرف، 5 أحرف. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد. هذا كله مخارج الحروف. هذا لو هم الطلاب يحفظ الجزرية سهل جدا، كله سهل جدا. نعم. تحفة الأطفال جيدة، إلا أن تحفة الأطفال لم يتكلم على المخارج والصفات فيها أبدا. لماذا؟ لأنه جعلها للأطفال، والأطفال لا يفهمون مسألة المخارج إلا إذا كبروا وفهموا بعد ذلك. إذن الشيطان لابد من التنبه إلى الياء، وإلى عدم قلقلة الياء، وإلى عدم بتر الياء. الياء رخو، فلا نجعل الياء شدة، لا نقطع الصوت من الياء. خطأ أن أقول من الشيطان، من الشيطان، هذا خطأ. لابد أن يجري الصوت مع الحرف. من الشيطان، لاحظ، الشيطان. نعم. ثم من الشيطان نرى، لابد من كسر النون في الشيطان. انتبهوا، شوفوا كثير ممن يقرأ ربما يضم النون ويقول من الشيطان الرجيم، وهذا من الخطأ الكبير. يوما من الأيام سمعت أحد يقرأ على مشايخنا المصريين، يقرأ على الشيخ جمال فاروق الدقاق حفظه الله وأمده الله بوافر الألطاف. سمعته عندما يقرأ يقول من الشيطان الرجيم، هو يضم الشيطان. قال له الشيخ: يا ولدي اكسر الملعون، أي الشيطان يعني اكسره، يعني لا تضمه، خليه مكسور. نعم. ثم من الشيطان الرجيم، لابد من بيان الشدة في حرف الراء. الحرف المشدد لابد من التنبه إلى نطقه، ولا بد من التنبه إلى لفظه، ولا بد من التنبه إلى بيان شدته وشدته أيضا. إذن فضابط الحرف المشدد لا بد من قدر قبض اليد وبسطها. كيف؟ لا بد أن تقول من الشيطان نرى. ولاحظوا معي، الراء لا بد من وجود صفة التوسط معها. فهمتم؟ لا بد من وجود التوسط مع حرف الراء، فإذا لم يوجد توسط مع حرف الراء كان هناك وجود التكرار. والتكرار قال الإمام الجمزوري عليه رحمة الله صاحب تحفة الأطفال: في اللام والراء ثم كررنه. ما معنى ثم كررنه؟ ما معنى ثم كررنه؟ أي احذر
من صفة التكرار في حرف الراء. هذه صفة ذكرت لتجتنب لا لتطبق. هذا من باب تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوجيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. قال فلذلك صفة التكرار الصفة الوحيدة في صفات الحروف التي تعلم لا لتطبق وإنما لتجتنب، لنجتنبها. لهذا خطأ أن تقول من الشيطان الرجيم، هذا تكرار. أيوة، التكرار هو إعادة الحرف مرة بعد مرة، هذا يقال له تكرار. من الشيطان هذا تكرار يسمى، هذا خطأ. هذا إذا أنت تقول عندما تقرأ هذا خطأ، والصواب أن تقول من الشيطان لاحظوا يا نعيم tidur. Yang tidur Bada'u yan'asun. Yang tidur bangunin, yang tidur itu yang tidur. Qal ya sahibun naum. Naam. Sahibun naum hada. La tidur, la naum. Naam. Qala minasyaitonir ra. Lahidu ma'i. Lahidu. ما هذا؟ هذا صفة التوسط، صفة التوسط، لكن ليس طويل. خطأ. الصواب الرجيم. ثم في المد عندكم في الرجيم، ما نوع المد هنا؟ Mat apa hukumnya ar-rajim? عارض للسكون. أنا سمعت سكون بس. نعم، مد عارض للسكون. نعم، أحسنتم. مدا عارضا للسكون. ما تعريف العارض للسكون؟ Yang bisa kasih definisi arid lusukun, berdiri angkat tangan. Apa artinya mat arid lusukun? كيف عرفتم أنه عارض للسكون وأنتم لا تعرفون تعريف العارض؟ Yang bisa dikasih teh botol sama Syekh ini. نعم نعم بالإندونيسي لا بأس. تفضل. Ayo maju biar didoain لكن juga. لا تشوفوا الكتاب. Jangan buka kitabnya. Yang bisa. تفضل تفضل. نعم. Ayo Lina. تفضل تفضلي. تفضلي هذه قامت. نعم نعم. ما هو تعريف العارض للسكون؟ أعطوها السماعة. هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين حرف متحرك
في آخر الكلمات ثم يسكن هذا الحرف المتطرف لأجل الوقف. حرف أن يأتي قبل ماذا؟ أن يأتي مرة ثانية. هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين حرف متحرك في آخر الكلمات ثم يسكن هذا الحرف المتطرف لأجل الوقف. تمام، ممتازة جدا، بارك الله فيك. تفضلي. 2. تفضلي 2. أحسنتي وأحسن الله إليك، بارك الله فيك. نعم، أهلا وسهلا. أن يأتي قبل حرف المد أو اللين. وعندنا في الرجيم حرف مد أو لين؟ Ar-rajim huruf mat apa alin? الرجيم حرف مد أو حرف لين؟ مد. لماذا؟ ياء ساكنة قبلها كسرة. نعم، أحسنتم. الجواب كله من هناك وأنتم تدور. نعم. طيب. Nah. Selakean cek sampai kalah, selakean cek nusnaudu sih. طيب عندنا في الرجيم انتبهوا في قول الرجيم لابد أن نتنبه إلى المد. الآن كثير من الذين يقرؤون يقولون هكذا الرجيم، خطأ. الصواب الرجيم صحيح. لا تدخل الغنة على المد. هل هناك علاقة للمد بالغنة؟ لا، الغنة لا تكون إلا في حرفان، 2 حرف يكون فيها الغنة. ما هما أنتم؟ Yuk lakean, huruf gunnah apa aja? Lakean khusus lakean. لا، النون والميم فقط، لا يشترط تشديد. النون والميم سواء كانت ساكنة أو متحركة أو مشددة وجب فيها الغنة. أي نون كانت تحركت أو سكنت أو شددت لا بد من وجود الغنة فيها. 3 أنواع للنون والميم لا بد أن يكون فيها ماذا؟ لا بد أن يكون فيها غنة. حتى لو تحركت النون، مثال عندنا نا 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 نا، لاحظ معي عندما نقول نا 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 نا، نو نو نو، أن إذن كل موجود غنة فيه. هل يمكن أن تخرج نون أو ميم بدون غنة؟ ما يمكن أبدا أن تأتي بنون وميم بدون ماذا؟ بدون غنة. قال الإمام ابن الجزري وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، إذن لابد في الرجيم أن لا نأتي بغنة، ولكن الغنة أين؟ الغنة في الميم الأخيرة. لاحظوا الرجيم موجود غنة. الغنة هذه غنة النون، غنة الميم، وليست غنة المد.
وجب التنبه إلى مثل هذه الملاحظة أحبابي الكرام. ثم كم في الوقت الآن؟ هل نحن في الاستعاذة؟ انتهى الوقت، هل نحن في الاستعاذة؟ لا إله إلا الله. لهذا يحتاج التنبه يا أحباب إن شاء الله تعالى. لمن يجيب تمام. نأخذ البسملة أيضا. نعم نأخذ البسملة أيضا في قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أولا بسم الله، لابد من إتمام حركة الباء المكسورة بس، ولا بد من الاستمرار في همس السين. ما هو الهمس؟ ايش اسمه؟ لا ايش اسمه؟ ايش اسمه في التجويد؟ ماذا اسمه في التجويد؟ انا ما اعرف بردسيس هذا حقكم هذا. من يعرف الهمس؟ Siapa yang bisa mengartikan hamas? موجود هدية ما شاء الله. Ada hadiahnya nih dari Dr. Khalis ini. ما شاء الله هدية فلوس. أنا بيجاوب كيف؟ أنا بيجاوب. نعم تفضل من بيجاوب؟ Siapa yang bisa hamas dapat 20.000 nih. تفضل. Jangan yang berdesis. الهمس بردسيس هذا ما أنا ما أعرف بردسيس. أنا أعرف الذي مكتوب في الكتاب التجويد. نعم من يعرف؟ Yang pakai baju biru angkat tangan. أيوة يقوم أنا بيساعد معك. تفضل. هيا أنت ستحصل على 20، 10 لك و10 لي. نعم الهمس هو لغة catat al-hams. الهمس لغة الخفاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى فلا تسمعوا إلا همسا يوم القيامة. واصطلاحا هو جريان النفس عند النطق بالحرف. نعم لعلكم ما أخذتموه. نعم طيب إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خطأ أن تقول بس، لابد أن تكسر الباء بس، وخطأ أن تقول بس فين عين، لابد من بس. خطأ أن تقول بس لابد من بيان ماذا؟ لابد من بيان من بيان الصفير ومن بيان الهمس أيضا. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. أين مخرج الحاء؟ نعم makhrajnya ha di mana? Angkat tangan. Makhraj ha angkat tangan 20.000 ini. Jangan bisik-bisik, angkat tangan, langsung angkat tangan. من أين مخرج الحاء؟ Makhraj ha dari mana? Angkat واحد tangan. مرة سألوه، واحد من الطلاب مرة سأله المعلم قال له من أين يخرج العين؟ حرف العين من أين يخرج؟ قال الطالب صاحب تيدور قال العين يخرج من العين. وهل هناك حرف يخرج من العين؟ نعم العين من فين؟ أو الحاء من فين؟ نعم تفضلي. Yang kerudung merah itu, yang kerudung merah, maju.
Nanda. Ayo maju. Gugur lama-lama ini. هيا الوقت لا ينتظرنا تفضلي هيا نريد إلى سورابايا نعم وسط الحلق. أحسنتي بارك الله فيك نعم بارك الله فيك نعم ماذا الرحمن نعم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعم الرحمن الرحيم والراء لابد من بيان تشديده ولا بد من بيان قبض اليد وبسطها عند النطق بالحرف المشدد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وعندكم أصحاب إندونيسيا تقولون الحمد الحمد الصلاة باطلة إذا قرأت الحمد فأنت أبدلت حرفا بحرف ولكن مشكلة الذي لا يحسن نطق الحاء فعليه أن يأكل بسباسا كثيرا فإذا أكل بسباسا كثيرا قال ولكن مشكلة أن أصحاب إندونيسيا ربما يأكلون بسباس كثير ولكن ما يقول أيوة سألت مرة من المرات واحد من الطلاب إذا أكلت بسباس كثير ماذا تقول؟ قال أقول هكذا ماشي حرف أبدا يطلع بدل من أن يطلع فوق يخرج تحت. Jadi kalau ada yang baca alhamdu diganti alhamdu, khawatirnya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menggantikan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kata beliau, kalau pengen lancar fasih bilang ha, disuruh banyak makan cabai. Nah, kenapa kok bisa? Karena kalau sudah makan cabai yang banyak, nanti dia bilang apa? Ha. Cuman kata beliau, kalau orang Indonesia ini aneh. Ada santrinya suka makan cabai, suka rujaan, tapi gak ada suaranya. Gak kemudian. Kemana suaranya? Hilang, keluarnya bukan dari atas, keluarnya dari bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. البعض يقول وهذه العين ليست مفخمة. ما هي حروف التفخيم؟ Huruf tafkhim apa saja? Angkat tangan. ما هي حروف التفخيم؟ Huruf tafkhim, ayo dapat lagi ini. ها Angkat tangan. Antum هذا النوم tidur هذا. Laki ante hidung mulu lo si laki ane. ما هي حروف التفخيم؟ Tidak apa-apa, dapat lagi, ayo. Oh, لا واحد آخر. Oh, enggak boleh. واحد آخر. Yang lain katanya Syekh yang واحد lain. آخر. Yang lain. واحد آخر. هذا هنا. Ini هذا الذي يحمل أخضر. Yang bawa pulpen hijau itu apa itu? Yang bawa yang hijau. Itu. نعم. خصدة تنكر. حروف التفخيم أنا ما قلت حروف الاستعلاء. إذا أنا قلت حروف الاستعلاء كلامك صح، لكن أنا قلت حروف التفخيم.
ما هي حروف الاستعلاء؟ خصد تنكير. أحسنتي. حصل هدية. نعم حصل هدية، تفضلي. نعم بارك الله فيك. الصواب حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء السبعة. حروف التفخيم 11 حرفا مفخما. انتبهوا معي، حروف التفخيم هي 7 حروف الاستعلاء زائد 7 حروف الاستعلاء زائد اللام في لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم، كمثل ما قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ثم الراء في بعض حالاتها تفخم. نعم. ثم الغنة إن جاء بعدها حرف استعلاء تفخم أيضا. نعم، الغنة إن جاء بعدها حرف استعلاء تفخم. كذلك الألف إن جاء قبلها حرف استعلاء، مثال قا. لماذا نفخم الألف هنا؟ لأنها سبقت بحرف استعلاء. إذن حروف التفخيم 11 حرفا، وحروف الاستعلاء 7 أحرف. والقاعدة التي يذكرها علماء التجويد: كل حرف استعلاء هو حرف تفخيم وليس العكس. واضح؟ ليس العكس، يعني ليس كل حرف تفخيم هو حرف استعلاء، لأن الألف حرف مفخمة لكنها ليست حرف استعلاء. واضح؟ كل حرف تفخيم هو حرف كل حرف استعلاء حرف مفخم، وليس كل حرف تفخيم هو حرف استعلاء. Jadi huruf tafkhim tadi yang dijawab sama adik itu, huruf tafkhim itu ada termasuk isti'la tadi yang disebutkan 7. Huruf isti'la ada berapa? Ada tuh 7 ditambah 4. Jadi huruf tafkhim itu 7 dari huruf isti'la dan ditambah 4. Berapa semuanya? Ada 11. Apa tambahannya? Lamul jalalah yang diawali dengan fathah atau dhammah. Yang pertama adalah lamul jalalah yang diawali dengan fathah atau dhammah. Kemudian yang kedua, ar-ra di sebagian keadaannya, ar-ra fi ba'di halatiha. Jadi dia huruf tafkhim tambahannya adalah ra di sebagian tempat. Yang ketiga adalah al-gunnah, huruf gunnah yang setelahnya adalah huruf isti'la. Huruf gunnah yang setelahnya adalah huruf isti'la. Dan tambahan yang terakhir adalah alif yang sebelumnya adalah huruf isti'la. بقي سؤال واحد الذي يجيب عليه 50,000. Ada satu soal terakhir yang bisa jawab dapat 50.000. الذي يجيب عليه 50,000 من هنا و20,000 مني. Jadi yang bisa jawab pertanyaan terakhir ini 50.000 dari Ustadz Khalis, 20.000 dari Syekh. هناك 7 أحرف لا توجد في سورة الفاتحة. Pertanyaannya ada, لكن أريد جواب بسرعة.
Ma uridu hadza. Iya la. Nah, Sur'ah. Ini cepat-cepatan ya. Pertanyaannya adalah ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Huruf apa saja itu? بيبحث أول في الفاتحة لا إله إلا الله. أنا بيجيبها وأنا ما أفتح عيني أبدا. Beliau katanya bisa jawab walaupun merem bisa. وأنتم tidur sah. Lakean tedung lakean. Iya. Ayo 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah apa saja? Kalau yang lakian bisa jawab 50.000 dari Ustaz Khalis, 20.000 dari Syekh, 10.000 dari saya. Khusus lakian. أيوة. هذا 50. 50 وأنا 20 وأنت 30. طيب ما أحد يعرف. Gak ada yang bisa jawab ya? أنا سأجيب عنكم. Catat ini. Dijawab langsung. No. سأجيبكم. اسمعوا معي. Udah tutup. Batal sudah hadiahnya. Gagal. Mau dijawab langsung sama beliau. اسمعوا معي. Isma'u, dengarkan. 7 أحرف لا توجد في سورة الفاتحة يجمعها قولك خزن. الخاء والزاي. الخاء حرف الخاء وحرف الزاي وحرف الثاء وحرف الجيم وحرف الشين وحرف الضاء وحرف الفاء. هذه 7 أحرف إذا وجدتيها في سورة الفاتحة فلك مليون. لا توجد في الفاتحة. جمعها بعض العلماء قال وهاك حروفا قد خلت عن فاتحة خز ثج شظف. وهاك حروفا قد خلت عن فاتحة خز ثج شظف. أيوة خز الخاء والزاي، ثج الثاء والجيم، شظف الشين والضاء والفاء. هذه 7 أحرف لا توجد في ماذا؟ لا توجد في سورة الفاتحة. رزقنا الله وإياكم الخير. آمين.